Next and last concept of fourth unit should be block structured languages. In block structured languages, how what are the data structure that are used to store the elements in a program should be discussed here. In block structured languages, we are using several types of blocks for a program. Based upon that block, here the elements values should be changing from one block to another block if a same element should be taken in one or more blocks. Because of that one, on behalf of insert and lookup operations, here we are using two more concepts. Those are nothing but a set and reset concepts also implemented in this block structure languages. Here declarations of variables are visible throughout the blocks, and nested blocks, those are invisible. If inner block have same variable declared, then it should be visible for that one. And once the scope of inner block is completed, variables of outer block is become effective. అంటే మనం ఒకవేళ ఏదైనా వేరియబుల్ని సేమ్ నేమ్తో ఇన్నర్ బ్లాక్ను అవుటర్ బ్లాక్తో డిక్లేర్ చేసుకుంటే ఇన్నర్ బ్లాక్ వర్క్ అయ్యేంత వరకు ఇన్నర్ బ్లాక్ వాల్యూని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. వన్స్ ఇన్నర్ బ్లాక్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అవుటర్ బ్లాక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. అంటే ప్రతి బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మన వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాము. బ్లాక్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ మళ్ళీ రీసెట్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఈ బ్లాక్ స్ట్రక్చర్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్లో we are using operations, insert operation, lookup operation and set and reset operations. అంటే ప్రతి ఫంక్షన్లో స్టార్టింగ్లో సెట్ చేస్తాం వాల్యూస్ని. ఆ ఫంక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ని రీసెట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది. కాబట్టి హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్స్ట్రా టూ మోర్ ఆపరేషన్, సెట్ అండ్ reset operation. So sample example for block structure languages, we are taking one program in Algol language. That is nothing but here this is the main function. When main function is open, here we are declaring two variables a and b and one string variable name. So after that one we are calling function 1. In function 1 we are using x as a variable and then a as a another variable for this function. Here a is declared outside and inside. If a value passed inside of this one, it will be only applicable up to this one. Once it is completed, the value of whatever assigned in the main loop can be implemented the remaining program. And next one, this again this function will be starting here and it will be closed here. Here we are using only two variables x and a. Here we are declaring three variables a, b and name, and we are calling one function fun1. After a completion of this one, this main function will call once again one more function that is called fun2. So in this block we are implementing only y value. Y integer should be used in this entire block. So on this block we innerly will define one more block. That's why here this is a b1, this is a b2 and this is a b3, and in b3 we are calling one more block. In that block we are just defining f value, f variable and test variable should be declared in this block 4. So once block 4 this block is completed, again block 3 is also closing. Finally block 1 is also closing. Now we detailedly note down what are the variables in that one. In block 1 we are defining a, b and name and function 1 up to here, and then once completing of this one we call function 2. So in mainly in b block and first block we are defining a, b, name and two functions fun1 at one stage and fun2 and next stage. So once you calling fun1 in function 1, that means b2 function, we are just declaring two variables, one x and a, that the two variables will be declared in b2. Okay, after calling b3, here we are only declaring y value inside of that one. So here only variable declared in block 3 is only y.
So in once block 4 is starting, in that one we are declaring not y. In that we are declaring f and test values. Here f is declared and test one is declared. These two variables will be declared in b4, and then b4 block is closed, and then b3 block is closed. Finally b1 block is closed. Okay, this is the sample program that I are taking for the remaining concepts in this block type of structure. So here, during the execution of the above program, we are implementing lot of blocks. Okay, so those blocks information should be discussed in below concepts with the help of either set operator. After a block is completed, while with the help of reset operator, the values will be removed. So here the program will be once we compile that program, the program will be tracing the blocks one by one like that. So here first introduce block 1. This is the main block 1. So in block 1 entry, set operator is performed and no variable is either active or inactive. Okay, in b2 entry, so while manamu b2 ante this is a block 2 enter అయ్యే situations లో here we are using 3 variables a, b, name, and one function fun is active, no variable is inactive. అంటే ఓన్లీ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ అయినప్పుడు ఏమీ లేవు. మనం ఫంక్షన్ 1 అంటే బ్లాక్ b2ని స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి వీ హ్యావ్ 3 వేరియబుల్స్ అండ్ వన్ ఫంక్షన్ విల్ బి కాలింగ్. సో వన్స్ b2 ఎంటర్ అయిన తర్వాత b2 ఎగ్జిట్. సో b2ని అంటే b1 స్టార్ట్ చేసాము, దాన్ని క్లోజ్ చేయలేదు. b2 స్టార్ట్ చేసాము బ్లాక్ని, b2ని క్లోజ్ చేసాము. సో వైల్ b2ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఓకే exit, reset the operator is performed a, b, name and function okay x and a are active, no variable is inactive. Okay, మనం ఇందులో reset operation is performed a, b, first name and function 1. సో ఏవైతే ఇక్కడ a, b, name, function అనేవి b1 స్టార్ట్ అవ్వక ముందు b2 స్టార్ట్ అవ్వకముందు డిక్లేర్ చేసుకున్నాము, ఆ వాల్యూస్ని మళ్ళీ రీసెట్ చేసి ఓకే అండ్ ఏ అండ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ని ఓకే యాక్టివ్లో తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే b2 క్లోజ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ కంటే b1 రన్నింగ్లో ఉంది, కానీ b2 స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఇవి 4ని డిక్లేర్ చేసి ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేసాము. వన్స్ b2 క్లోజ్ అయ్యేటప్పటికి ఈ 2 వాల్యూస్ని యాక్టివ్లో పెట్టి వీటన్నిటిని రీసెట్ చేసాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వైల్ b3 ఎంట్రీ అంటే b3 ఎంటర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్కి ఓకే సెట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఏ కామా బి కామా నేమ్ కామా ఫన్ అండ్ ఫన్ 2 ఆర్ యాక్స్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఏ, బి, నేము, ఫన్ 1 అండ్ ఫంక్షన్ 2ని యాక్టివేషన్లో ఉంచుతాయి ఎప్పుడు బ్లాక్ 3 స్టార్ట్ అయ్యే ముందు. ఓకే, సో వైల్ బ్లాక్ 3 ఎంటర్ అయిన తర్వాత బ్లాక్ 3ని నేను క్లోజ్ చేయట్లేదు, ఐ విల్ గో ఫర్ బ్లాక్ 4. సో కాబట్టి బ్లాక్ 4 ఎంటర్ అయింది. సెట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఏ, బి, నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ ఫంక్షన్ 1, ఫంక్షన్ 2, వై ఆర్ యాక్టివ్ అండ్ ఎక్స్ కామా ఏ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్. ఓకే, అంటే వన్స్ ఇది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఓకే ఈ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఏ, బి, నేము, ఫన్ 1 అండ్ ఫన్ 2 అండ్ వై వాల్యూని యాక్టివ్లో ఉంచి ఓకే ఏ, ఎక్స్ ఏవైతే ఇక్కడ తీసుకున్నామో దీని బిఫోర్ దాన్ని ఇన్యాక్టివ్లో ఉంచుతాము. అంటే రీసెట్ ఆపరేషన్ చూసేది దాని వాల్యూస్ రిమూవ్ చేసాం, ఎందుకంటే ఆ ఫంక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ b4 అంటే b4 ఫంక్షన్ ఎగ్జిట్ అయ్యే టైంకి రీసెట్ ఆపరేషన్ ఈ పర్ఫార్మ్డ్ ఏ, బి, నేమ్, ఫన్ 1, ఫన్ 2, వై, ఎఫ్ అండ్ టెస్ట్ ఆర్ యాక్టివ్ అండ్ ఎక్స్ కామా ఆర్ ఇన్యాక్టివ్. అంటే ఇది క్లోజ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్కి ఏ, బి, నేము, ఫంక్షన్ 1, ఫంక్షన్ 2,
అలాగే దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్లో ఉన్న y వాల్యూ అండ్ దెన్ f వాల్యూ అండ్ టెస్ట్ వాల్యూ అన్నీ యాక్టివ్లో ఉంటాయి. ఓన్లీ a అండ్ x వాల్యూస్ మాత్రం ఇన్యాక్టివ్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ బ్లాక్ అన్నది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ బ్లాక్ 1 అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు, 2 అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 3 తీసుకున్న 3 బ్లాక్ కూడా మనం ఇంకా క్లోజ్ చేయలేదు. ఇక్కడికి 4th బ్లాక్ కూడా ఓపెన్ అయింది. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్స్లో B1 రన్నింగ్లో ఉంది, B3 రన్నింగ్లో ఉంది, B4 రన్నింగ్లో ఉంది. దానికి రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని యాక్టివ్లో ఉంటాయి. ఓన్లీ B2కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ ఒకటి ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ వైల్ ఎగ్జిటింగ్ ఆఫ్ B3. సో B3ని అంటే B4ని క్లోజ్ చేస్తాం. B3 క్లోజ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్కి ఓకే ఓన్లీ అంటే B3కి సంబంధించినవి అండ్ ఏకి సంబంధించినవి మాత్రమే రన్నింగ్లో ఉంటాయి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏ, బి, నేము, fun1, fun2, వై మాత్రమే యాక్టివ్లో ఉంటాయి. అండ్ ఎఫ్, టెస్ట్ ఇవన్నీ ఇన్యాక్టివ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో వైల్ దట్ ద రీసెట్ ఆపరేషన్ ఇన్ పర్ఫార్మ్ ఏ, బి, నేము, fun1, fun2 అండ్ వై ఆర్ యాక్టివ్ అండ్ ఎక్స్ కామా ఏ, ఎఫ్ అండ్ టెస్ట్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్. అంటే ఎక్స్ కామా ఏ అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏని యూజ్ చేస్తాం. ఈ రెండు క్లోజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే బ్లాక్ 2కి సంబంధించి. బ్లాక్ 4 కూడా క్లోజ్ చేసాం కాబట్టి వై, టెస్ట్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివ్లో ఉన్నది B3కి సంబంధించినవి, ఏకి సంబంధించినవి, B1కి సంబంధించినవి. అంటే బ్లాక్ 1కి, బ్లాక్ 3కి సంబంధించింది వై, బ్లాక్ 1కి సంబంధించిన ఏ, బి, నేము, fun1, fun2 అవన్నీ యాక్టివ్లో ఉంటాయి, మిగిలినవి ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటాయి. వైల్ B1 ఎగ్జిట్. సో B1 ఎగ్జిట్ అయిపోయేటప్పుడు అంటే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ క్లోజ్ అవ్వాలి. అంటే Bకి సంబంధించిన ఇవి కూడా మనకి ఇన్యాక్టివ్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఇక్కడ రీసెట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఏ, బి, నేమ్, fun1, fun2 అండ్ వై వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతాము. ఫైనల్లీ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఎండింగ్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ అండ్ బ్లాక్స్, ద ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్, the values that should be inactive or in active position and inactive position element should be discussed up to now. So this block structure elements can be represented in 3 ways. One is a static symbol tables and second one is a static tree type structure and third one is nothing but a hash based structure. Totally 3 structures of things can be implemented. One is a stack symbol based, second one is a tree type structure and the third one is nothing but a hash based structure. While you are discussing these 3, the 4th unit will be completed. So in organization records in stack symbol tables, in organization record contains attributes of variables are stored as their encountered. అంటే మనకి ఏ పొజిషన్లో అయితే ఎలిమెంట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి డిటెక్ట్ చేసి కంపైలేషన్లో కానీ రన్నింగ్లో కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో అట్ దట్ సిచ్యువేషన్ ద ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ ఆర్గనైజేషన్. వైల్ ద బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిటెడ్ ద ఎలిమెంట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద particular storage memory location. Okay, this organization contain 2 states, one for records and other for block index details. అంటే ఇందులో మనము 2 types of టేబుల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఒకటి ఏంటంటే డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టేబుల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే అంటే ప్రతి బ్లాక్లోనూ బ్లాక్ ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ బ్లాక్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవుతుందని ఇండికేట్ చేయడానికి మనకి ఇండెక్స్ టేబుల్ అనే ఒక టేబుల్ని కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంట. హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ 4 ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద టేబుల్. వన్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆపరేటర్, రీసెట్ ఆపరేటర్, ఇన్సర్ట్ ఆపరేటర్ అండ్ 4th one is lookup operator. These are the 4 operations that are implemented in the particular storage organization in a block structure type of implementation. Okay. So here while considering with a program, so మనం ప్రోగ్రామ్ని పక్కన పెట్టుకొని స్టేజ్ బై స్టేజ్ చూద్దాం. ఇన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అట్ B1 ఎంట్రీ. సో B1 ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో వేరియబుల్స్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ దట్ వన్. సో ఏ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ అవ్వలేదు. సో కాబట్టి
ఇండెక్స్ షుడ్ బి ఇండికేటెడ్ బై 0 అంటే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ఏ కామా బి కామా నేమ్ అండ్ ఫంక్షన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే మనకి బ్లాక్ 1 స్టార్ట్ అయిన వెంటనే వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఏ బి నేము అండ్ ఫంక్షన్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ అన్నీ ఏ బ్లాక్లో ఉంటాయంటే ఓకే ఫస్ట్ బ్లాక్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్లాక్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుందంటే 0 ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 0ని ఇండికేట్ చేసాం. సో కాబట్టి ఏ బి నేము ఫంక్షన్ అనే వాల్యూస్ని ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం. సో ఇన్ థర్డ్ వన్ సెట్ ఎట్ B2 ఎంట్రీ అంటే B2 ఫంక్షన్ అనేది ఒకవేళ ఎంటర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే దెన్ ఏ వేరియబుల్స్ అన్ని ఇన్సర్ట్ అవుతాయని మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు 0 లొకేషన్లో B1 స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బ్లాక్ 1 స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనం 0తో ఇండికేట్ చేసాము. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బ్లాక్ 2 అనేది ఫంక్షన్ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఫన్ అనే దాని తర్వాత నుంచి బ్లాక్ 2 అని స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 4th లొకేషన్ నుంచి బ్లాక్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి బ్లాక్ 2 స్టార్ట్ ఇండికేషన్ కింద ఈ ఇండెక్స్ టేబుల్లో 4 అని ఇక్కడ నోట్ చేశాను. అంటే సో ఫస్ట్ బ్లాక్ 0th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ బ్లాక్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ 4th నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుందని ఇండికేట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ 2ని స్టార్ట్ చేయగానే వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఎక్స్ కామా ఏ అంటే ఎక్స్ని ఏని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే బ్లాక్ 2లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అవి 2 కాబట్టి. సో ఇన్సర్ట్ ఎక్స్ కామా ఏని ఇన్సర్ట్ చేసామంటే సో ఇప్పుడు 0th ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఓకే ఇక్కడికి మనం పాస్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ బ్లాక్ స్టార్ట్ చేసాం. 4th నుంచి సెకండ్ బ్లాక్ స్టార్ట్ అయింది. సెకండ్ బ్లాక్లో 2 ఎలిమెంట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఓకే సో ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఆ ప్రొసీజర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ బ్లాక్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. బ్లాక్ 2 క్లోజ్ అయింది. బ్లాక్ 2 క్లోజ్ అయిపోగానే ఎక్స్ కామా ఏ వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేసేయాలి. అంటే ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాము. తర్వాత డిలీట్ ఎక్స్ కామా ఏ అండ్ రీసెట్ B2 ఎగ్జిట్ అంటే B2 ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎంట్రీ ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. B2 ఎగ్జిట్ అయిపోయిందంటే B2 బ్లాక్ సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ ఏవి ఉండకూడదు అంటే ఎక్స్ కామా ఏని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఎక్స్ కామా ఏని మనం రిమూవ్ చేస్తాము. ఓకే అందుకని మళ్ళీ మనకి బ్లాక్ 2 క్లోజ్ అయిపోయింది. బ్లాక్ 2 క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ 2 రన్నింగ్లో ఉంది కాబట్టి బ్లాక్ 2 నెంబర్ని ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు బ్లాక్ 2 క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే ఎలిమెంట్స్ క్లోజ్ అయిపోయి అంటే బ్లాక్ 2 వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో కాబట్టి దానికి ఉన్న పాయింటర్ని కూడా నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాను. ఆ 4th పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సో వన్స్ B2 ఫంక్షన్ క్లోజ్ అయిపోగానే మళ్ళీ B ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫంక్షన్ 2 అనే దాన్ని కాల్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి సో B1 అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఏ బి నేమ్ ఆఫ్ ఫన్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక దాన్ని కాల్ చేస్తుంది. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ 2 అనే దాన్ని కాల్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ దేని కిందకు వస్తాయంటే బేసిక్ బ్లాక్ మెయిన్ బ్లాక్ కిందకు వస్తాయి. మెయిన్ బ్లాక్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుందంటే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. బ్లాక్ 2 దేంతో స్టార్ట్ అవుతుందంటే 4తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెట్ ఎట్ B3 ఎంట్రీ అంటే B3 ఎంటర్ అవ్వకముందు కండిషన్ ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఓన్లీ B1 గురించి డిస్కస్ చేసాం. అంటే ఇప్పుడు B3 స్టార్ట్ అవుతుంది. B3 స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే B3 నెక్స్ట్ ఏ రికార్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ పాయింట్ చేసాం. అంటే 5th రికార్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ పొజిషన్లో. అంటే B3 ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో ద ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ 5th లొకేషన్ ఆన్వర్డ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక పాయింట్ డ్రా చేసాము ఇట్ నెంబర్ 5 అంటే ఇది 3rd రికార్డ్ రన్నింగ్లో ఉంది. అది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే 5th లొకేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 3rd రికార్డ్ రన్ అయిన తర్వాత విల్ ఇన్సర్ట్ ఓన్లీ వైని మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేసాం. అంటే 3rd బ్లాక్ లోపల ఓన్లీ వై వాల్యూని మాత్రం మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి వై వేరియబుల్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసాము. సో లొకేషన్ మాత్రం 5ని ఇండికేట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ B అలాగే రన్నింగ్లో ఉండగానే మనం మళ్ళీ B4 అనే ఇంకొక బ్లాక్ని ఇండికేట్ చేసాం. అంటే ఇప్పుడు B3 రన్నింగ్లోనే ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ B1ని క్లోజ్ చేయలేదు, B2ని క్లోజ్ చేసాం. B3 కూడా రన్నింగ్లో ఉంది అంటే 5 కూడా రన్నింగ్లో ఉంది. 0 రన్నింగ్లో ఉంది, 5 రన్నింగ్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం B4ని తీసుకున్నాం. B4 అంటే ఏంటంటే దీని నెక్స్ట్ రికార్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. B4 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 6 కాబట్టి ఇక్కడ మనం పాయింటర్ని 6కి ఇండికేట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ 0thలో బ్లాక్ 1 ఇంకా క్లోజ్ చేయలేదు, స్టార్ట్ అయ్యి రన్నింగ్లో ఉంది. 5thలో బ్లాక్ 3 స్టార్ట్ అయింది, దాన్ని కూడా నేను క్లోజ్ చేయలేదు, పాస్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 6th నుంచి
B4 అనే ఒక బ్లాక్ని స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, ఈ B4 బ్లాక్లో ఏమేమి వేరియబుల్స్ యూస్ చేశానంటే ఒకటి ఎఫ్ అండ్ టెస్ట్. సో కాబట్టి B4లో ఇన్సర్ట్ ఎఫ్ అండ్ టెస్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో కాబట్టి B4లో ఎఫ్ని అండ్ టెస్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. B4 కూడా ఇంకా క్లోజ్ చేయలేదు కాబట్టి బ్లాక్ 1 క్లోజ్ చేయలేదు, బ్లాక్ 3 క్లోజ్ చేయలేదు, అండ్ బ్లాక్ 4 కూడా రన్నింగ్లో ఉంది. ఓన్లీ బ్లాక్ 2 అంటే 4కు సంబంధించిన ఈ బ్లాక్ మాత్రమే మనం క్లోజ్ చేసాం, ఎందుకంటే బ్లాక్ 2 అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్లాక్ 1 రన్నింగ్లో ఉంది, బ్లాక్ 2 రన్నింగ్లో ఉంది, బ్లాక్ 3 రన్నింగ్లో ఉంది, బ్లాక్ 4 కూడా రన్నింగ్లో ఉంది. సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఓకేనా. సో నో మనం ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడికి వచ్చాం. సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వెళ్ళంగానే ఓకే బ్లాక్ B4 ఎగ్జిట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్, B4లోంచి బయటకు వచ్చేసాం అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసాం అనమాట. అప్పుడు B4కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి, టెస్ట్ ఎఫ్ అనే 2 ఉన్నాయి, వాటిని రిమూవ్ చేసి B4 బ్లాక్ని కూడా నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 6ని ఉన్న పాయింటర్ని కూడా నేను రిమూవ్ చేస్తాను. వన్స్ అది కంప్లీట్ అయిపోగానే B3 కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో B3 కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే B3కి సంబంధించిన ఈ y వేరియబుల్ని రిమూవ్ చేసి దీనికి ఉన్న పాయింటర్ని కూడా మనం క్లోజ్ చేసేయాలి. సో అలాగే వైని రిమూవ్ చేసాం, దానికి ఉన్న పాయింటర్ని కూడా క్లోజ్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ బేసిక్ బ్లాక్ ఫస్ట్ బ్లాక్ B1 మాత్రమే రన్నింగ్లో ఉంది. B1 ఏమేమి రన్నింగ్లో ఉన్నాయంటే AB, నేమ్, fun1, fun2 అనే వేరియబుల్ వాటిని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. సో వైల్ అట్ రీసెట్ ఆఫ్ B1ని కూడా మనం ఫైనల్గా ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం. అంటే ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిని కూడా తీసేసాను. ఇక్కడ బేసిక్ పాయింటర్ ఉన్న బేసిక్ బ్లాక్ 1 పాయింటర్ 0 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని కూడా నేను రిమూవ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందులో ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు, ఏ బ్లాక్ రన్ అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ అ టోటల్ థింగ్. మనం ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో, ఏవైతే బ్లాక్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయో వాటిని ఇండికేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అండ్ నార్మల్ tables can be implemented. This one is a normal table, this one is an index table. Index table will store while any block will be started, at that time the pointer should be stored in this index table. While the particular block will be completed, the pointer will be removed and the data in that block is also removed from this table. Okay, this is the entire thing of stack type of representation of block structures along with variables.